पंजाब दे विच कैप्टन सरकार की गल करिए तो कैप्टन सरकार लगातार सवालों के घेरे दे विच आंदी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कई इहो जिहे फैसले होए ने जिसनूं लैके सरकार जिहड़ी है बैकफुट ते खड़ी है। चाहे चोणां वेले वादियां दी गल करिए या फिर कुछ सरकार बनन तो बाद लिते फैसलियां दी गल करिए। और हुण जिस फैसले की मैं गल कर रहा, फैसला पंजाब दे विच काम कर रहे लेबरर नाल जुड़िया होया, जिहड़े चाहे आपां सरकारी लेबरर की गल करिए या प्राइवेट लेबरर की गल करिए या ठेके ते कर्मचारी जिहड़े काम कर रहे हैं उन्हां दी गल करिए, उन्हां नाल जुड़िया मसला है। क्योंकि डीए नूं लैके सरकार ने एक फैसला लिता सी जिहदे विच डीए दे विच बढ़ोतरी की गई सी, लेकिन बाद दे विच वो फैसला जिहड़ा वापस ले लिया। क्यों वापस लिया, इसनूं लैके सीधे तौर पर जेकर आपां गल करिए तो एक वड्डा मसला है। क्योंकि कर्मचारियों की जेकर गल करिए तो उम्मीद होंदी है डीए ते कि जदों डीए की किश्त जिहड़ी है सरकार जारी करेगी तो उहदे विच इजाफा हो सकता है। और महंगाई भत्ते की जेकर गल करिए, महंगाई दर की गल करिए तो जिस तरह नाल उसनूं रिव्यू किया जाता है समा ते, और उस तो बाद डीए की जिहड़ी किश्त है उस इजाफा होंदा भी नजर आता है। CITU महासंघ की जेकर गल करिए तो उसके प्रेजिडेंट महासिंह रोड़ी मेरे नाल ने इसी मसले के उपर। इस तो इलावा कामरेड रघुनाथ सिंह भी साडे नाल ने, वो जनरल सकत्तर ने CITU दे। इसी मसले ते दोनों नाल गलबात करांगे कि आखिर कदों आ डीए की किश्त नूं लैके ऑर्डर जिहड़े ने जारी होए सी, कदों ऑर्डर वापस होए, क्या अज तक पंजाब दे विच कदे इहो जिहा फैसला होया कि हाँ सरकार ने डीए देण दा फैसला ले लिया वधा के, लेकिन बाद दे विच उसनूं विड्रॉल कर लिया। एक वड्डा मसला है, प्रेजिडेंट नाल सब तो पहला गल कर लैंदे सर। एक वड्डा मसला कर्मचारियों नाल जुड़िया होया, और वो कर्मचारी जिहड़े प्राइवेट संस्थानां दे विच भी काम करते हैं, सरकारी संस्थानां दे विच भी काम करते हैं, लेकिन आ जिहड़े ऑर्डरां दा मसला है, की प्रॉपर मसला है, कदों ऑर्डर जारी होए सी, कदों आ ऑर्डर वापस होए, और हुण कर्मचारी की कह रहे हैं इस सरकार की कार्यप्रणाली नूं लैके। क्योंकि कोविड-19 की गल करिए, महामारी के दौरान हर कोई प्रभावित होंदा होया नजर आ, लगता नहीं कि सरकार ने इन्ने उपराले किए कि इस सरकार के कामकाज तो हर कोई संतुष्ट होए। जे सरकार की गल करिए, वैसे सरकार ने जो कुछ भी कोरोना वायरस के विच कीता है, जो कोई लोगों नाल वादे कीते वो पूरे कोई वादे ही नहीं कीते, लोगों को बहुत दुख तकलीफां हुई हैं। जिथे तक डीए की मजदूरों की गल है, ये साल दे विच 2 वारी वाधा करना हुंदा है, तो वाधा जिहड़ा एक मार्च च करना हुंदा है तो एक जाके अगस्त च करना हुंदा है। इन्होंने ये जिहड़ा वाधा है ये 1 मई नूं कीता सीगा। ये जिहड़ा डीए का वाधा है ये मजदूरों के बेसिक पे दे विच एंटर हुंदा है, तो ये मार्च दे करना सीगा, पर इन्होंने 1 मई नूं जाके ये वाधा कीता है। उहदे विच जिहड़े लोग ठेके ते काम करते सीगे उन्होंने लोगों को पहला असीं इस गल का विरोध किया भी ये 1 मई नूं अपने मार्च नूं करना चाहिए सीगा, क्योंकि जिहड़े काम करते लोग है उन्होंने उठा दिता जाता है, वो मुड़ के तो वापस आणों रहे, उन लोगों को पहला लॉस हो गया। जिहड़ा ये वाधा होया ये डीए दे विच जिहड़ा डीए ये बेसिक पे दे विच शामिल होना सीगा, पर दुख की गल यही 1 मई नूं लोगों के दबाव थले सीटू ने संघर्ष किया, ये दबाव थले इनू जिहड़ा वो लागू किया, नोटिफिकेशन जारी किया, पर 9 तरीक नूं इन्होंने वापस ले लिया, जिहड़ा इतिहास च कदी होया ही नहीं अज तक। डीए वधाण दा फैसला लिया, नोटिफिकेशन जारी होगी, नोटिफिकेशन ही वापस ले नोटिफिकेशन जिहड़ा वापस हो लिया, जिहड़ी अज तक जी होया ही नहीं कदी जिहड़ा डीए दे के फिर वापस किया हो। ये पहली बार होया कैप्टन सरकार दे विच, जिहड़ा सब तो दुखदाई गल है, तो ये प्रति बहुत लोगों च रोस बहुत वड्डा है। तो सीटू ने जाके थल्ले तक जिहड़े मीटिंगां कीतियां लोगों नूं जा कीता है, बहुत बड़ा विरोध है इहदे च। ये पहली बार होया भी लोगों नूं देना तां चाहीदा सी, कोरोना वायरस ते इहदी मदद करनी चाहिदी सी, पर जो साडा बनदा हक है वो हक भी जिहड़ा इन्होंने खो लिया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। कोरोना महामारी दे विच कर्मचारियों ने उम्मीद सी कि सरकार जिहड़ी है उन्हां दी मदद करेगी, सीधे तौर ते मदद ते की करनी सी, जिहड़ा वा उन्हां दा बनदा हक है वो भी कर्मचारियों नूं मिलदा होया नजर नहीं आ रहा। रघुनाथ जी, एक वड्डा मसला कि नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, वादे की गल की जाती है, लेकिन बाद च नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया जाता है। की रीजन दिता गया नोटिफिकेशन वापस लैण पिछे, और कितना वादा किया गया सी, कदों नोटिफिकेशन जारी होया सी, पूरा विस्तारपूर्वक जानकारी दिओ। इस दे विच मैं ये जानकारी देनी चाहना कि ये जिहड़ा नोटिफिकेशन इन्हां ने 1 मई 2020 नूं जारी किया, ये एक रूटीन दा नोटिफिकेशन है। हर 6 महीने बाद
ਇੱਕ ਛਮਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਡੀਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਏ ਪਾ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੈਂ 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਉਜਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਛੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ % ਵਾਧਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਲਗਭਗ 401 ਰੁਪਏ 73 ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹ 26 ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ 401 ਰੁਪਏ 73 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 401 ਰੁਪਏ 73 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ, ਉਜਰਤ ਘਟੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਡੀਏ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਆ 400 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ 9,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ 400 ਜੁੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਣੇ 10,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ? ਰੋਡ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸੱਚ। ਰੋਡ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਸੀਟੂ ਲੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਾ ਲੜਨ, ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਕਾਮੜ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਣ? ਲੇਕਿਨ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 401 ਰੁਪਏ 73 ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਅੱਜ 20 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਧੀ ਗਈ? 3 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਟੱਪ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਵੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1/5/2020 ਨੂੰ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, 401 ਰੁਪਏ ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। CITU ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।